नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरर महादेव। जय जगन्नाथ। केमती अच्छे आपण मैंने? आशा करूँ बेटा आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। आज रिडिंग टी नहीं आसी आपण मानक पई एटा देखा कि आपणकर पार्टनर आपण को कौन भावुंट आपण को लेकिन केमती गोटे मनीष भावुंट आ गोटे कथा कहबी कि आपणकर हूँ यहाँ गोटे एनर्जाइज ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी एटा को कहि परिबा आमे। एनर्जाइज कौन एटा एटा हूँ गोटे बटरफ्लाई। ओके, जोटा ट्रांसफॉर्मेशन रो एनर्जी को शो करे तो सेटा मु आज एनर्जाइज करके नहीं। तो देखिबा आपन पार्टनर कर एनर्जी कौन अच्छी। ठीक अच्छे, वीडियोटी को लाइक करेंगे, हाइप मध्य करेंगे। हाइप करने को बिल्कुल भी भूलिए नहीं। कौन ताकर एनर्जी अच्छी आज कैंडल वर्क्स रीडिंग आम करवा। एंड तो कैंडल वर्क्स रीडिंग जो आम करवा तो से आप रेडी हो जातु देखापी कि कौन आप पर्सन का एनर्जी। फर्स्ट जो राशि गुड़िक आस मेष सिंह धनु, देन राशि आसुची कन्या तुला बिछा, देन गोटे राशि आसुची मकर वृष मिथुन। ठीक अच्छे, एमती 9टी पाखापाखि राशि एवं कुंभ किसी लोकों राशि ये आसी सारी। देखो आपन को मुझे गोटे कथा कही रखुची कि लूज करी पस्तौंट एटा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत बढ़िया कथाटे मु कहूँ शुणु। ये कथाटा यहाँ आपड़ जानी नथिबे कि आपण को ये कथाटा किए कही नथिबो, किंतु यहाँ गोटे रियली बहुत इम्पोर्टेंट कथा। ठीक अच्छे, कौन इम्पोर्टेंट कथा ना आपणकर पार्टनर ना तांकू माने सी ऑलरेडी रिग्रेट मोड को पळेलेनी, ऑलरेडी रिग्रेट कलेनी। से तांकू ऑलरेडी बहुत खराब लगुची से जहाँ सब क्षय क्षति करिसंती तुमर सेतिपाई। तो ये गोटे बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट रोचे। आउ रिग्रेट करने को दियो, मन दुख करने को दियो। टिके मन दुख कले सीना मजाटा अधिक आसब आपण से जो भूल करिसंती तांका मन से भूलटा आसीबो। आपण को से बैकस्टैप करिसंती, धोखा देइसंती, बैकस्टैप करिसंती। तो बैकस्टैप रो फल ना सब बेले सेही भलिया ही मिलबो। तो जो बैकस्टैप से आपण को करिसंती तार फल आपण को जल्दी तो मिल। आपण भल कर्म कर आपण को भल फल मिल, किंतु सी तो भल कर्म करना। गोटे कथा होची आपण होचंते डिवाइन फेमिनाइन, जो कहते ना गोटे डिवाइन रो फेमिनाइन एनर्जी थाए, गोटे देवंशी थांती, ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी थांती। ठीक अच्छे, तो आपण होचंते देवंश बा देवंशी लोक। आपण जदि मेल पुरुष ताहेले भी आपण डिवाइन फेमिनाइन शिव शक्ति भले किछि ना किछि आपण शक्ति एनर्जी आपण पाखे रोचे। तो से आपण को ना कहीं भी खराब करिकी जाइपारे जीवन में, किए गोटे क्षति करदेव आपणकर पलैब सेटा हबनी। ठीक अच्छे, से जिनसटा ये लगुच ये ना मुझे आपणकर एनर्जी भी चेक करी, से व्यस्त हुंतुनि। चलतु आपणकर एनर्जी चेक करवा। देखु आपण को एनर्जी जो जिनसटा ये आसूची मुझे पूर्व कहीदे वीडियोटा को हाइप करेंगे। हाइप रो गोटे ऑप्शन आसुची, वीडियोटी को लाइक सब्सक्राइब मध्य करेंगे। ठीक अच्छे, गोटे कमेंट ब्यूटीफुल कमेंट निजर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर अच्छी जहाँ पचार चाहते पचारि पारे। आपणकर गोटे बहुत बढ़िया अमेजिंग गुण मुझे कही रखुच्छी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग, जी जहाँ कहू बहुत बाधे आपन को, हेले भी आप एते स्ट्रांगली स्टैंड नियंती कि जी जहाँ कहूँ आई डोंट केयर, मोर किसी केयर नहीं। जी जहाँ कहते कहबार अच्छी कहतु। आपणकर गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड कथा बोली आपड़ सफा सरल सीधा कथा कहते बोली किसी लोक बहुत बढ़िया लगे, तो किसी लोक भल लगे ना। दुईटा कैटेगरी लोक एक्चुअली दुनिया रे अछंती, किंतु आपणकर कथबार्ता बहुत भल। आउ इवेन माने जो कहते ना कि ये व्यक्ति जनक आपण को जिते भी इमोशनली भांगी चेष्टा कले भी आप इमोशनली भांगी हुए ना। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मनीष, तो आप भावती कि कहीं इमोशनली भांगी, कौन आवश्यक कौन अच्छी, से कौन करुँच कर जातु, से कौन कहते कही जातु। तो यहाँ आपणकर गोटे बहुत बढ़िया नेचर मुझे देखुची कि आप इमोशनली एत स्टेबल आउ एमती नथिले धीरे 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 धीरे
ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଦୁନିଆରେ ମୋତେ ତ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କି ମୋତେ ତ ଆଉ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବାର ଏଠି ମୋତେ ଲାଗିଲେ, ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବାର ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୋତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ସିଏ ଟିକେ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ନା ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ, ତ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଟିକେ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବାଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର, ଯିଏ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ବୁଝେଇବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ସନ୍ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ନା କଥା, କର୍ମା ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଡର ଅଛି, ଯାହା କରିଛି ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ତୁମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ପୁଣି କାଳେ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମିଳିଯିବ, ମୋତେ କିଏ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ, ମୋତେ କିଏ କିଛି କହିଦେବ। ଏ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଡରଟା ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ମନରେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଜୋରଦାରିଆ ଗୋଟେ ଭୟ ଏଠି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ, ବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେବାର ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଥିଲା, ବା ଗୋଟେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା କି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ସେଇଥିରେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଓନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା କି ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ଯିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଲା କି ଦୂରେଇ ଯା, ଝିଅଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କି ପୁଅଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏବଂ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ବହୁତ ସଫା କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଠି ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଲକୁଲ ବି ସେ ଖରାପ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ଥିଲେ, କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା କରିଦେବା ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କିଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି ଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗ ଭଳିଆ ନ ରହୁ। ତ କିଛି ହିଂସ୍କୁଟିଆ ବାଦୁଆ ଲୋକ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ବେଟା କିଛି ହିଂସ୍କୁଟିଆ ବାଦୁଆ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ଯଦି ଚାଲିଛି ବାହାଘର ନ ହଉ। ତ ଏମିତି ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ଫେକ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ କରନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହ କି ଯାହା ବି କର, ସେ ତାର ନା ଗୋଟେ ମିଛ ବାହାନା ଖୋଜିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ନୁହଁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାହାନା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଥାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବାହାନା କହିକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ ବା ଚୁପ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସେଇଟା ଗୁଣ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖିବି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଥର୍ଡ଼ ଆଇ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ବା ଥର୍ଡ଼ ଆଇ ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ, କିଏ ଠିକ୍ କହିଲା କିଏ ଭୁଲ କହିଲା। ତ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖେ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆପଣ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଇଛି କି ତା ସହିତ ତୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସେ ଏବେ ଭୁଲିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, କି ଏମିତି କି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କିଏ ତ କିଛି ଗୋଟେ କହିଛି, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ହଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଧିକ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି ୟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, କିମ୍ବା ସହିତ ରହିଥିଲେ
ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ରେଗୁଲାର ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସିବ ବି। ଏ ଜିନିଷଟା ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ଧୂଆଁଟା ବାହାରିଛି ନା, ବ୍ଲାକ୍ ଆଶ୍ଟା ମୁଁ ସେଟା ଦେଖାଉଛି। ରିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ନଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ରିଡ଼ିଂ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଏନର୍ଜି, ଆହୁରି ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜର କ୍ଷତି କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ନିଜର କ୍ଷତି କରାଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ଗୋଟେ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ନେଗେଟିଭିଟି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାରିପଟେ ଜଣେ କିଏ ଏମିତି ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ କିଏ ଥିବ ଯିଏ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି। ଓଲଟା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ଯଦି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଯଦି ଟିକେ କଥା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଦତ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଜିଦିଆ କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଇମୋସନଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ତ କିଛି ସେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ଲେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେସ୍ ଇମୋସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା କି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାଗିକି ବସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ରାଗିକି ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଜିନିଷଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା କି ୱେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷାରତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି ତୁମେ ଅଛ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତ ବହୁତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି କି ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାଇକେଲ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଫସିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ କହୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି କି ଏଠି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବାସ୍ ଉପରେ ଦେଖାଣିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରିୟ, ବାକି ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏନର୍ଜି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି କୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ହସିଦେଲେ, ଟିକେ କଥା ବହୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ବହୁତ ଭୁଲ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଲୋକ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କାରଣ ଏସବୁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଭୁଲ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି କି ଏଟା କର ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ, ସେଟା କର ସେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ସେ ଏଇ ନେଗେଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ହେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଦିନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଜ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଜ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସାହସ ନଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଏମିତି ଅପବ୍ୟବହାର ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ କି ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟି କେବେ ସୁଧୁରିବନି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି କି ନିଜର ଭୁଲ ସେ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସବୁକିଛି ସମୟର ସୁଅରେ ଆପଣ ଭାସିଯିବେ, ସବୁକିଛି ସମୟର ସୁଅରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆପଣ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେଟା ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିନଥିବ, ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ଏମିତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାର୍ଟନରଙ୍କର, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଏନର୍ଜି ଆସିଛି। ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କହୁଛି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ, ଅଲଗା ବାଟରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିୟୁନିୟନ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍
ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 14 ଆୱାର୍ସ କିମ୍ବା 14 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।